Ja bi opet samo grečki. Koja vikaš? Ajde, koja bi željela? Ajde, pa, Nama izmešao se. Skoro naravno, ovo je po piramid, ima izmešano. Nova stranica. Mante, kako si, što praviš? Nešto imate izmešano. Ja, Ajde, deca, mande. koja? 6-7. 67. Ajde, 67. Ajde, Gospod Isuse Hriste. Ajde, Gospod Isuse Hriste. pred tebe volam, Tatko moj nebesen. Pogreši prosi pred tebe i nebo to. Prosti mi, Tatko, pogreši, Zaguben i pak me pronajde. Moja duša tebe ti pripada. Srce moje sokrovište za Tvoja se lekuva, Tvoju ljubov Tvoja se preroduva. O Isusa ja zveruvam, me nema da se sumnjevam, za Krista Boga umiram, ko duh od sebe roduvam. O Isusa ja zveruvam, dušava mu ja predavam, negaj od mene satano, po Krista te izgonuvam. O Isusa ja zveruvam, me nema da se sumnjevam, za Krista Boga umiram, po duh od sebe preroduvam. O Isusa ja zveruvam, dušava mu ja predavam, negaj od mene satano, po Krista te izgonuvam. Slava ti, Gospod Isuse Hriste. A posljedno ovaj pamtiš, Magda? Jana mi reče дека слабо се слушало на интернет. Slabo. Zašto? Ajde. Сега не слушате добро овде? Од Вибер групава? Dobro se sluša. Pa dobro. Celo vreme Okej. se sluša. Ajde. Јас сум со тебе, Ne, idete budni. да те избавам. 68. A 6-8, ja 69. 69. Јас сум со тебе, Да те избавам, каде и да си, сине мој. Те чекам долго, долго, да клекнеш пред мене, да се покаеш во љубов вечна пред тебе. Не собирам да љубам, tako najmili Isuse, ljubov ta tvoja do srce za sekogaš, za navek, za navek, za navek. Opiram da ljubam, tako najmili Isuse, ljubov ta
Ljubovta tvoja vo srce moj, za sekogaš, za navek, za navek, za navek. Ja sum porta ta, dojdi pomini, dojdi spasi se, po ljubov rodi se, klekni pred mene, troška povaraj, vidi večna ljubov so mene, ne sopiram da ljubav, tako najmili Isuse, ljubovta tvoja po srce moj, za sekogaš, za navek, za navek, za navek. Piram da ljubav, tako najmili Isuse, ljubovta tvoja vo srce moj, za sekogaš, za navek, za navek, za navek. Ajde, ще едно да ке влезеш. Теле бивел. Знаеш? 6 бивел. Ajde. Tebe ti vela, sami odi, zemlja postelkata i odi si, verata tvoja te spasuva. Verujem u Isus, moj Gospod, Spasitelj, koji će pretrpi do kraja, će bide spasen. Ostavi se zemno i prvi po mene. Ja sam tvoj od Gospod, doktor Spasitelj. Stani i odi, Isus te isceli. Me isceli, po celi svet, me возлюbi, vo ljubov me napoji, roden sum, vo ljubov tvoja, što nikogaš ne sopira. Me isceli, vo celi svet, me возлюbi, vo ljubov me napoji, roden sum, vo ljubov tvoja, što nikogaš ne sopira. Što sa každa naprava za tebe, da gledam, odam, slušam, ljubav Isuse, se možno za onoj koji veruva. Neka ti bide svoje vera ta, me isceli, vo celi svet, me возлюbi, vo ljubov me napoji, roden sum, vo ljubov
ljubov tvoja, što nikogaš ne sofira, me iseli, po celi svet me возлюbi, tvoj ljubov se napoli, roden su, tvoj ljubov tvoja, što nikogaš ne sofira. Slava ti, Gospod Isuse Hriste, slava ti. Može još jedno da fatime tamam počne. Slava ti, Isuse. Slava ti, Gospod Isuse Hriste. Slava ti, Gospod Isuse Hriste. 62. Деца, се слуша на Вибер? Да, се слушам. Окей. Слушай. Не се отдедаме. Ајде, 62 пак ќе влеземе. Слава ти, Исусе. Арахма сарама, дилеме, дилеме, сарама, арабека, сарама. Ti ko dade tvojom sin za nas, ti ko plati dovod naš, ti davaš pateka, da vrvime po ljubov ta. Ti mi daš pateka, da vrvime po ljubov ta. Ti go davam srcevo, dojdi živej volego, tatko najmil Isuse, возлюбен moj Gospode. Tatko najmil Isuse, возлюбен moj Gospode. Nema da umram, ke žive ja, ljubov ta tvoja, ke ja proslavam, žive me li, umira me li, tvoj ljubov ta, Isusova, žive me li, umira me li, Isus nas ne voskresna, nema da umram, ke žive ja, ljubov ta tvoja, ke ja proslavam, žive me li, umira me li, tvoj ljubov ta, Isusova, žive me li, umira me li, Isus nas ne voskresna. Slava ti, Gospode Isuse Hriste. Slava ti, Gospode naš, Tatko naš, Oče nebesен, возлюбен Татко. Твојата вечна љубов нека слезе во нашите срца. Ние ти ги даваме срцата. Дојди, Господе Исусе Христе. Дојди во моето срце. Дојди во секое срце. Нека твојата пламена љубов не осветли одвнатре во водна бања во Словото. Ние сме собрани во името Исусово, согласни сме и собрани сме во името на Исусовата љубов. И бараме, Господе наш, Татко наш, во името Исусово, по стиховите што и да побарате,
во мое име од Отецот Небесен ќе ви се даде. Ние бараме сила, да ја покажеш твојата сила, да се прославиш во нашите срца и души, да ги исчистиш сите препреки што сатаната ги фрлил во умот, во мисли, чувства, спомени, врзаности. Ние велиме не за сатаната и смртта, да за Исус во мојот ум, во моето срце, во душава, во се што имам, во семејствово, и сите заедно велиме: бегај од мене, сатано, во името на Господ Исус Христос. Не враќај се повеќе, се што не е од Исус да замине од секој еден од нас веднаш. Тоа е заповед на молитвена војска на Исус Христос од десната страна во силата. Марш, сатано, немаш место овде. Овде царува Исус Христос. Царството Божјо е во нас внатре. Ти благодариме што излеваш слова во сила. Зборува и вечерва низ нас, во нас твоето живо слово, меч на духот, да го оддели духовниот од телесниот човек, стариот грешен човек од новородениот. Ние го земаме мечот на духот, во твојата сила, Господе Исусе Христе, ги раскинуваме сите пранги што сатаната ги фрлил врз било кој еден од нас. И во духот твој сме спремни, жеднееме да ја примиме твојата слобода. Каде што е духот Исусов, таму има слобода. Тоа е целата суштина. Секој од нас ја има таа слобода, но да видиме што вели. Имам слобода, Коринтијаните 6:12, да правам што сакам. Често го слушам тоа: имам јас право. Да, имаш право, тоа е сигурно. Исус ти дава право на избор, ти дава право на слободна волја. Но пази во тоа право, ти што мислиш дека е твое право, да не му се поклониш на ликот над зверот. Тоа значи да се врзеш за овој свет и ти тогаш само мислиш во умот, јалов христијанин, дека Исус е во тебе. Имаш слобода, но не да робуваш на нешто. Видете, каква слобода? Ослободување од материјалниот, паднат, грешен, мртов свет, човек, тоа што си ти денеска без Исус, целиот свет. Пазите сега што вели. Еден ден Таткото Небесен ќе уништи се, овде вели храната и стомакот, се ова материјално ќе исчезне, која е минлива состојба на премин од паднатиот грешен свет, да дојдеш во свесна состојба, да ја имаш таа слобода, да повикаш кон Исус, не само со умот, со сето срце. Тука е целата суштина. Нашите тела, било какви да се, му припаѓаат на Исус. Тој ги создаде, тој е мајсторот, глината ја држи, ти си само создаден момент, сат, во кој треба да се влее. Два избора имаш: или тоа што сакаш ти, духот на овој свет, или Духот Свети, што е важно прашање, на тоа ќе дојдеме денеска. Вашите тела треба да бидеме делови, органи на духовното Исусово тело. Тоа е она што тешко се разбира, и тој вели да не се соединувам, овде вели, со проститутка, со блудница. Пазете, ако се соединувам со неа, тоа значи со нешто што е световно. Без разлика може да биде организација, црква, душа, член на семејство, кој те влече назад и стануваш еден дух со блудницата. Тоа е целиот момент. Кој се соединува со Отецот и Исус, тој станува еден дух со него. Ти треба да се соединиш со Исус, тоа подразбира да оставиш се земно, некогаш подразбира на кратко време да оставиш некого кој ти е драг, завладеан од демонскиот свет, и не може тој тебе да ти командува. Ти така му се поклонуваш на ликот над зверот. И тука е грешката на христијанството без сила. Демонизиран човек командува на цело семејство и вие се тресете и не можеш да реагираш како што треба за да има мир, а ти правиш компромис со сатанскиот свет. Некога ќе примиш сила, ќе разбереш како треба да постапуваш, и тоа е целата суштина. Значи, знаете дека вашето тело треба да биде храм
Храм треба да бидам јас. Не може кон мене, кон Христов слуга да се однесува сатаната со сите тие бедни состојби што ги има, да те лаже, да те нервира, да те понижува, само да го извалка моментот кога ти треба целосно да се соединиш со вечната љубов и со радоста која никогаш не сопира. Значи, треба да бидете храм на Светиот Дух и понатаму вели скапо сте платени да ги користиме нашите тела сегашни со должна почит. Прашањата кои се поставија во четвртокот и кои Духот ги одговори се следните. Дали имам или немам дух? Ова е важно, најважно прашање, бидејќи се без Духот е мртво. Црквата, душата, било која организација, словото без дух е мртво. Дали имам или немам дух? Зашто ти ако мислиш дека имаш дух, а немаш, ти си во духот на овој свет и само си играат мајтап темните демонски сили кои ти не ги гледаш и немаш сили да им се спротиставиш, не ги разликуваш духовите, му дава да зборува во црква на демонизиран човек и после ми зборува дека оде да исцелува. Па ти си човеку, го сквернавиш храмот, тоа е пустошникот, седнува на свето место, му даваш да зборува во заедницата. Овде зборува само духот на Исус, кога ќе се појави другиот дух, мечот излегува и велиш марш бре сатано, сакаш да те змечам и ќе видите тоа што значи сила. Така действува духот. Не вели сакаш ли кафе? Какво кафе? Наклоци. Знаеш што значи? Тој нема каде да оди. Тој еден ден ќе треба да дојде пред портата. Портата е Исус. Во овој случај ти што седиш овде, што си седнал да бидеш сад, да го трпиш сето тоа околу тебе, системот на нељубов, ти си таа порта, ќе треба кај тебе да дојде, да падне на колена и да рече, го има тој стих, на вистина сова се Бог. Ако не го рече тоа, ќе си се матка во тој свет. Значи, дали имам дух или немам дух? Добро прашање. Дали го правам тоа од духот или не? Кој е тој дух? Дух на животот е тој. Вдахнат вие, го имате мало пламенче. Дух на силата. Пазете сега. Дух утешител. Дали сум ја утешен и покрај се? Не можам ја да се растажам за било кого. Најблиско нешто. Не ми припаѓа мене, ако кои се моите браќа, мојата мајка, му припаѓа на другиот моментално, иако душата на тој човек, на било кој, е на собственост на Исус. Кога не можеш да му кажеш, велиш, твојата душа му припаѓа на Исус. Ти еден ден ќе мора да се вратиш таму да дадеш отчет. Духот учител, кој ме учи? Духот исцелител. Тој е тој. Духот на вечната љубов, кој таму пушта. Дали имам или немам, Мирослав, микрофонот, дали имам или немам дух? Дали имам или немам сила? Сила да кажам не за сатаната, марш сатано од Македонија, додека има еден праведник, не можеш да не покориш. Марш во името на Исус и останувам на тоа без разлика што и да се случува. Имаме ние сведоштво. 3 сестри имавме во Прилеп и видоа сега тоа што значи сила. Така беше, 2 часа се молат, плачат, пеат, не се сеќаваат телесен свет, се појавува Исус, тој се појавува за да даде охрабрување и сега знаат што значи сила. Без сила ти си безсилен, ти немаш дух. И тоа е прашањето, тогаш сте имале дух, каде е сега духот по 3 недели 4, ако почнеш да овкаш? Каде е духот? Зошто не останува? Тоа е добро прашање. Значи, 2 часа се молат, тие не сопираат да зборуваат за настанот, пазите, за силата Исусова. И тогаш јас ги уснимувам и ги пуштам на свекник. Зар мислите да ги ставам под поклоп? Па тоа е објавено за да се дознае, за да слушнат други, да дојдат други. Тоа треба да оди на свекник. Ако ти не зборуваш, и го имаме тој стих, од тука требаше да почне, духот се уште не беше слегол, од Исус не беше прославен. Врз апостолите. Тоа е проблемот, треба да биде прославен, ќе се вратиме на тоа како се прима духот. По милост. Тоа е првиот момент, по благодат, по татковата волја,
но има процес. Зошто тие немаат дух? Затоа што ги учи телесно учење во кое не можеш да разбереш дека треба ти да се оставиш себе си, да изчекориш во како Мојсей што остави се и тргна во ветената земја. Аврам, мораш да оставиш нешто, да го однесеш Исак, да донесеш решение. Пазете сега. И се враќаме на Евнухот. Ова сме го зборувале, кој ми рече, еве овде пишува дека треба да се крстиш во вода. Зборот крстиш значи баптизо, да се искапеш во вода. Нормално кога одам негде на свечано се капам и во црква кога одам. Значи Евнухот кој нема сексуални односи, направен на тој момент, тој е кастриран за да се разбере, не е врзан за инстинктот. Ние имаме враден инстинкт да се размножиш, кога се млади луѓето, имаат потреба за соединување. Најпримитивната форма на љубов е сексуалната, телесната. Кога ќе се одврзеш од таа, ја разбираш вечната љубов. Значи, Евнухот од Египет дојде во Израел. Тоа секој од нас треба да го направи. Ако сакаш да примиш дух вистински. Значи, Израел е духовната заедница, каква таква не беше совршена, а Египет е материјалниот свет. Значи, тој потоа дојде и се поклони таму каде што до тогаш се поклонува на ковчегот на заветот, се носеа тие камени плочи и ако се допреше некој нечист, умираше за да се покаже дека нема да можеш да влезеш таков како што си ти со твојот ум, со тој дух на овој свет во духовното царство. Потоа го читаше на глас Стариот Завет, не се срамеше и духот ти прати еден човек, го донесе Богдан, го донесе било кој да му каже, духот го однесе Филип и го праша дали го разбираш ова што го читаш. И тука е важен момент. Тој не рече, знам стихови, Стариот Завет, Новиот Завет, спасен сум, крстен сум, исцелувам, лекувам, среќен ти пат. Нема такво. Нема такво христијанство. Меркато сум ви ја кажал 100 пати. Не сум достоен да се наречам апостол, не сум достоен врвките да му ги одврсам двајцата најголеми сведоци во оваа книга. И ти сега викаш, јас сум достоен. Тој рече, не го разбирам ако некој не ми објасни. Тоа е почетната позиција. Сакаш ли ти да учиш? Кој да те учи? Не тихо, духот. Да те научи да љубиш, да се промениш, практично да бидеш христијанин, не само во умот. Како да разберам ако некој не ми објасни? Значи, проповед во духот, не од човечко знаење, гледаат вода, и еве таа заблуда, тој вели, што ме спречува да се крстам, важно прашање. Што те спречува? Пази. И он вели многу едноставно, во еден препев го нема, во овој, во тој црвениот го има, ако срцето ти е право, пред Отецот, пред Исус можеш. Дали ми е срцето право? Пазете, тоа е битен момент. Како да го исправам срцето? Водата не крштева. Мислам дека тоа ни е јасно на сите. Таа те капе само од надвор, а внатре си варосан гроб. Духот треба во водна бања во Словото да го доживее, значи кога ќе слезе таа сила. Имаше и Ѓорѓе едно интересно сведоштво, кога се молеле со кафе, со дека ќе помине бурата, додека не земале меж да се спротивстават, бегај од нас Сатано, и тогаш сопира битката. Значи тоа е таа моментна сила, внатрешна бања во срцето, кога ќе почнеш така да действуваш со вера, сигурно на помош ќе ти слезе сила колку што можеш да понесеш. Значи кога духот ќе те облее, кога ќе имаш дух, не сопираш да се радуваш. Тоа е моментот. Да се молиш, да се радуваш, да го славиш Исус, да сведочиш, да викаш на цел глас, да работиш. И имаме ситуацијата за Исус. Духот беше над него, првата позиција. Само над Исус лезе духот, сите други само се потопуваа, се вапцаа како јајце во водата. Нема дух. Не беше прославен тој. Како ќе го прославиш? Кај да се прослави? Каде? Во Ерусалим? Во собранието? Во која црква? Не, во твоето срце треба да се прослави. Тогаш ќе примиш дух. Пази, духот е над него, тоа е едно. На нашиве собранија, вие знаете, слегува дух. Ние имавме еден феномен. Во Тетово слезе духот. Зашто тој сакаше така. Тогаш имаше, можеби, некој растревожување, напади во црква. Слезе духот, се молевме одеднашка, не беше ништо испланирано.
Жена од Германија побегна од црквата. Колку километри има од Тетово до Германија? Рече, кои сте вие да изгонувате демони? Ја дувна, го зема и мажот. Ете духот како действува. Тој не е ограничен на време, простор и свест. Пазете сега, слегува дух, но како да останеш во силата, потоа се враќаш ти во светот, дали му го даде срцето на Исус? Дали срцето ти е право, исправено на кај Исус, таму одам. Пазите сега, каде што е духот Исусов, таму има слобода. Од што? Ова беше едно прашање. Од што? Од стариот, паднат, грешен, тихо, од светот, од непријатели моите домашни кои ме тревожат со едно, со друго, со трето. Не размислувам телесно, духовно размислувам, да не излезам од законот на љубовта, да не му се поклонам на ликот на зверот. Тоа е важен момент. Значи, од стари телесни мисли, чувства, знаења, болести, навики, во духот имаш сила. Тогаш ти имаш сила на сите што го примија, мораш да го примиш во срцето, ти е право срцето да се прослави во тебе, им даде сила да станат синови и ќерки Божии. Само така имаш сила. Апостолите се разбегаа, сетете се вие. Тие беа крстени и они мислат, крстени се, ама немаат сила. Што значи да си крстен? Ако го земеме зборот автентичен, кој го има во македонскиот јазик, потопен во вода искапен, и Орфеј ги капел во вода и им ги простувал гревовите, и во елеусимските мистерии се капеле во вода си простувале, и во другите мистерии што бе, како се вика, за прочка, и тие се антички, се капеле и си простувале. Не е тоа суштината. Значи, духот е над него, апостолите се разбегаа, се уште не беше прославен во нив, сите се откажуваа од Исус 100 пати. Петар, најпример, 3 пати, 5 пати, 6 пати по водата, по ова ќе умрам, нема да умрам, петот запеа, може да правиш петлова супа, се откажа. Но кога човек ќе се сврти кон Господ, еве ги стиховите, превезот се отстранува. Значи го имавме тоа прашање, што е тоа превез? Ти имаш превез, размислуваш телесно, не го гледаш духовниот свет, мислиш сега да си ја спасиш душата, да не ти се случи нешто, а така ја губиш душата. Ти треба да му ја предадеш душата на Исус. Значи имаш превез, слеп си, не гледаш, треба да паднеш од конјот, треба да бидеш евнукот од Египет во Израел, да тргнеш за Дамас, да ти се објави Исус, да разбереш дека си слеп, да паднеш и тогаш ќе дојде некој Ананија да ти ги кладе рацете по духот, да ти стави раце, духот го донесе и ти да прогледаш да ти се тргне превезот. Вика, кога ќе се преобратат кон Исус, превезот им се симнува, 16 стих. Значи, треба да се преобратиш, да се промениш. Крштение значи на раскрсницата да раскрстиш со стариот човек, да му дозволиш на духот да те води, да оставиш се земно. Не е едноставен тој процес. Тогаш ќе слезе врз тебе силата на љубовта. И одиме понатаму. Господ Отецот е духот, каде што е духот Господов, таму има слобода. Имаш тогаш слобода да кажеш не за сатаната. Не. Сатаната некогаш не е така како што го црта тие со рогови да те плаши. Доаѓа театарски ти глуми роднина, пријател, пастор, политичар, те води во смрт. Ете, тоа е сатаната. Глумци, тоа е театарот, глуми некого друг, не размислува дека за секој лош збор што си го изговорил, а пази актерот, сатански, било каков, двојазичници, тројазичници, верува во тоа дека работи нешто. И апостол Павле веруваше, кога ги гонеше христијаните, дека работи за Отецот. Значи, Господовиот дух, духот се прославува во Исус во тебе, значи мораш да го прославиш духот, да му дозволиш да се насели и само тогаш ќе имаш вера до крај. Цело време ќе викаш, Господе Исусе Христе, татко мој, татко, Исусе те љубам. И тогаш ќе бидеш, како што вели тој, мирис
на спознание на самиот него. Мирис, бидејќи тоа е дух кој не се гледа како ветер, доаѓа каде што сака, дува каде што сака, никој нема власт над духот и тој е тој дух што те оживотворува и што треба да те води да го сетиш мирисот на вечната љубов. Благопријатен мирис, она го имаше таму дека не тргуваме ние со Исусовото име. Духот е како ветер, нели, мирисот на љубовта. Ако ти живееш собствен живот, со собствени грижи, собствени идеи, собствени мисли, немаш дух, синко, биди сигурен, може да доаѓа, кога ќе повикаш со горешто, ќе учиш како да доаѓа, додека не разбереш, ако не е постојано таа сила, ако ја кренеш вака раката, татко, и сеќаваш дека силата е тука, тогаш ти си слободен. Слободен си да му кажеш секому се, кога тој ќе ти дозволи. Значи, потоа тој вели, духовен човек живее и умира за Исус. Умре стариот тихо. Нема тако веќе. Не прави компромис со светот. Врз нашите лица нема превес. Лицето е чисто. Ова лице го знаат сите, дека е лице, односно лик на небесниот. Главата ми е Исус, таткото ми е мојот татко и не отстапувам од тоа по никаква ова. Значи, ако тие се во моето срце, ние сме одраз на љубовта. Ако е во моето срце Духот Исусов, јас сум лик од Негов. Значи, Мојсей става превес, бидејќи лицето му свети и ги плаши и ја гледаат собствената смрт. Тие беа исплашени кога го слушаа гласот на Таткото Небесен. Значи, му дозволувам да ме води за да го прославам Исус во мене и тогаш имам дух. Исус се прославува во мене. Друг препев вели, со откриено лице како во огледало, манде не преведуваш? Не се кријам, не се срамам од славата Исусова, се преобразувам од лик на земниот во лик и одраз на небесниот, од слава во слава. Славата Негова во моето тело и јас се претопувам во Неговата слава и станува една слава, Исусова слава. Него го прославувам во себе и тогаш тој Духот е во мене. Со Господовиот Дух доживуваме преобразба, стануваме послични на нашиот славен татко. Затоа сме овде. Да го оставам стариот телесен човек, духовниот човек да ја разбере нашата духовна, љубовна природа. 2 Коринтијаните 3:16-18. Во 13 стих Мојсей ставаше превес, ви го кажав ова, оти ги плашеше да не го видат лицето. Тие имаат превес имаат, мисла дека се христијани, кои само Исус го симнува, но како да го симне Исус, ако не му дозволуваш во твоето срце да живее? Нема да го симне. Нема да го симне. Тие дури мислат, Духот го молат, дојди свети душе. Не треба Духот да дојде. Исус треба да дојде. Духот е неговата природа, твојата заборавена природа. Кога човек ќе поверува во Христа, се симнува тој превес. Тоа се покриени срца, не разбираат превес на срцата, а ние зборуваме за слуги на новиот завет. Слуги на новиот завет. Во стариот завет Исус го нема. Знам еден водач на заедница, псалмите биле молитви вакви такви. Не. По псалмите го нема Исус. Не може да бидат тие молитви. Законот е многу едноставен. Се што ќе побарате во моје име, во Исусово, од Отецот ќе ви се даде. Псалмите се бесплодни молитви. Тоа се поезија, литература, можете да ги пеете, да ги рецитирате. Само Исус кога ќе се спомне, и тие велат во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, ти се чудиш што треба да правиш, па велат дека се личности. Не се работи за личности, за едно тело, тој е главата, ние се претопуваме и стануваме љубов која никогаш не престанува. Доаѓаме понатаму, буква без дух убива, телесниот човек не го разбира духовното, тоа сме го зборувале.
Стариот завет е надминат. Надминате. А тие постојано раскажуваат. Тој, трите вакви, Давид, Соломон, Мојсей, едно и друго приказки. Исус, Исус, Исус треба да ти живее, да научиш, да дишиш, да победуваш со љубовта. Новиот завет е духовен подпис. Духовно заедништво 2 Коринтјаните 3:6. Со духот на живиот Бог, духовно единство, духовно движење, не е потребен материјален свет. Пази, духот на живиот Бог врз нашите срца не е повеќе во камени плочи, значи срцето треба да ми е свето, со срцето да разберам, да примам се. Тесни, тврдокорни срца, се враќаме понатаму, што ме спречува да се крстам, да раскрстам одвнатре со стариот човек, да примам дух. Дали срцето ми е право кон Исуса? Дали ми е исправено? Важен момент. Што имам јас во срцето? Пак ќе дојдеме до тоа. Кој ми лежи во срцето? Дали му предадов се? Дали му се поклонив, му се подарив? Дали поминав од Египет во Израел? Дали јавно викам гласот на оној што вика во пустината, те сакам Исусе? Дали го прашувам за се или си постапувам по свое? Дали му дозволувам да ме води да глаголам во љубовта? Духот на овој свет им ги заслепел нивните безверни умови, им става превес. Пазете сега, за да не ги осветли светлината на благовестието за славата на Христа, кој е слика на невидливиот Бог, 2 Коринтјаните 4:4, сатаната е Бог на овој свет, зол свет, им го зашеметил умот, им става превес. Тој е тој превес кој стои, превес кој е задниот дел на храмот, завесата се расцепува. Што ме спречува да се крстам? Дали имам или немам дух? Дали срцето ми е право, исправено ми е пред Исус? Дали му го дадов срцето, му го враќам? Дали му го отварам срцето? И пак ние ќе дојдеме, ако ние сакаме да бидеме храм, тој ќе ни даде, ако му дозволиме да не научи дали имам или немам дух, кој ќе слезе силата, тогаш е духот присутен. Ако имаш дух, ти нема да сопреш да исповедаш за Исус, да сведочиш, да работиш, ќе викаш татко, 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 и кога ќе ја кренеш раката, силата секогаш е тука присутна. Некогаш има повеќе сила, помалку сила, во зависност од тоа да те научи да не постапуваш импулсивно, кога ќе те разгневи сатаната, да му велиш Исус да те укори, но можеш да му кажеш не за сатаната и смртта, не, бегај од мене сатана во името Исусово, интензитетот не е ограничен. Ако му кажеш бегај од мене сатана во името Исусово во сила, тој ќе ја здувне, бидете сигурни. Ти благодариме, Господи Исусе Христе. Дали имам или немам дух? Духот слегува, тој е над нас, дозволен ти е, може да ти помогне ако си во законот на љубовта, но ако се фаќаат кризи и немаш сила, повторно повикај, пак прими дух и остани во духот, држи се за него, дозволи му тој да те менува, ќе ги промениш навиките, телесниот систем ќе биде слуга на духовната сила и љубов. Тоа е христијанство. Ти благодариме, Господи Исусе Христе, што твоите живи слова не наполнија со твојата љубов. А сега ќе пееме и ќе слезе духот во сила. Ако сме синови и керки Божии, твојата сила да слезе, да се покажеш во силата и се што не е од Исус, да се поклони, покори и магла од секој еден од нас. Амин. Одиме сега една песна.